ඔන්න පුතේ දැන් අර ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ අපි කලින් මාතෘකාවේදී කතා කරේ ලියන්නේ මොකෙන්ද ලියන්නේ කොහොමද කියන ගැන එයාලට ඒ දේ ගැන පූර්වාදර්ශයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා එයාලා එක එක දේවල් යොදාගත්ත ගස්වල පොතු ඊට පස්සේ සත්ත්ව හම් ඇට කැබලි පැපිරස් පත්‍ර මැටි පුවරු ඔය වගේ එක එක දේවල් යොදාගෙන තමයි මුල් කාලේදී ලේඛනයේ යෙදුනේ. හැබැයි පුතේ ඔන්න දැන් එනවා කඩදාසිය කියන දේ නිර්මාණය කරගත්ත තැනට. දැන් මේ සායිලුන් තමයි කඩදාසිය නිර්මාණය කරන්නේ. බලන්නකෝ එතෙන්ට මේ කඩදාසිය නිර්මාණය කරගන්න තැනට අඩිතාලම හැදුණු විදිය. පරණ රෙදි හා මාළු දැල් කැබලි පරීක්ෂා කළ සායිලුන් දුටුවේ ඒවා සිහින් කෙඳි විශේෂයකින් යුක්ත වන බවයි. බලන්න අර සායිලුන් දකිනවා මේ පරණ රෙදි කෑලිවල මාළු දැල්වලයි තියෙන සිහින් කෙඳි. මල්බෙරි හා හනගස්ද ඔහුගේ නිරීක්ෂණයට භාජනය විය. ඔන්න පුතේ දැන් මෙයා කරන්නේ පරණ රෙදි අර මාළු දැල් මෙයාගේ ඇස් දෙක ගියානේවට කෙඳි තියෙනවා. මේ වගේ දේ මොකක් හරි දෙයක් මෙයාට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියන අදහස තියෙන්නේ නැති. ඒ නිසා මෙයා කරනවා පරණ රෙදි මාළු දැල් කැබලි මල්බෙරි ශාක කොටස් සහ හනගස්වල කොටස් මෙයා උතුරන වතුරට දාලා උණු කරනවා. පම්මනවා. ඔන්න එතකොට සායිලුන් තමා පළමු කඩදාසිය නිර්මාණය කර ගැනීමේ ගෞරවය හිමි කරගන්නේ. මම පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න. ඒක බලන්නකෝ. Paper. In Chinese, 纸. Now, hold on. What was everyone else using before paper? Well, less than 1,000 years ago, the Western world was still writing on very thin pieces of stretched leather. Yeah, that's what parchment actually is. Not very cheap, not very humane. Before that, the Egyptians were using papyrus, which was basically thin strands of grass fibers individually glued together into a whole sheet. Cheaper, sure, but imagine the labor involved in that. Before that, everyone was just chiseling lines onto rocks and big stones. How did the ancient Chinese come up with paper then? Well, all the way back in the Han Dynasty, there was the official name. Hailuan was very well known for being honest, cautious, a good judge of character, and being really good at making things. He was such a solid and upright dude that not only was he the top dog of the eunuchs with the fattest salary, even when a coup d'etat happened within the court, he remained absolutely unaffected because he was respected by literally everybody on all sides. In the year 105, he went for the emperor. You see, back then, the most common writing material was bamboo. Bamboo's heavy. There was also silk. That was really expensive. Now, he had come up with a recipe for a cheap and easy paper. Pound and stir tree bark, plant fibers, and hemp waste in water. Yes, he was already recycling. Flatten out the resulting pulpy mixture to a dry, thin piece of paper. Voila! Affordable, sustainable. And just like that, the dude became a legend. If you notice, I specifically said cheap and easy paper, because here's a real fact that will most likely blow your mind. Because it definitely blew mine. You see, there's a little scrap of paper, clearly a map of some kind, that they found in a tomb in 2006. Guess what? That piece of paper was dated to around 179 BC. That's over 200 years before Cailuan came up with his formula. Later excavations across China also uncovered other bits of paper from the years after that, meaning that little scrap of map wasn't a fluke. China clearly knew how to make paper a long time ago. We can only assume that maybe in the early days, it was just too much of a hassle to make, and Cailuan's real achievement was figuring out how to make it easy and economical. With this democratization of paper making, so to speak, it was now accessible enough for people to further innovate on the process and the raw materials for greater efficiency and higher quality papers. Using such bark from the mulberry tree for sustainability and incorporating bamboo fibers when mulberry bark production couldn't keep up, and creating smoother, glossier, and even stretchy paper. And so, thanks to Cailuan's ingenuity, not only did China have a head start on paper making,
they would be way ahead of the curve for the next 1,000 years to come, because these techniques would only make it to the Middle East via the Silk Road in around 700 AD, and then to Europe in around 1100 AD. With paper itself experiencing such a technological boom, the Chinese, as they do, also went wild, coming up with tons of practical inventions out of this new material. කවුරුහරි ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් කඩදාසිය දෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? අන්න ඒකට දෙන්න ඕන හරි පිළිතුර මොකක්ද කියලා අද ඉතින් දැනගමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නේ කඩදාසිය දෙන්නේ ගස් වලින් නැත්නම් දර වලින් කියලා. කඩදාසි කියන්නේ ලියන්න, අඳින්න, අතරන කටයුතු වලට නැතුව බැරි දෙයක්. මිනිස් ඉතිහාසයේ ඉතාම වැදගත් සොයා ගැනීමක් බවට කඩදාසිපත් වෙන්නේ ඒ හරහා මිනිසා සලකුණු කළ සාහිත්‍ය, සංස්කෘතික දේශපාලනික සමාජීය පින්ම සුවිශාලකම් නිසා. ඉතිහාසයේ මිනිස්සු ලිවීම ඇදීම ආරම්භ කළේ ගල්ගුහාවල බිත්තිවල සහ ගස්පොතුවල. පසු කාලීනව ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 4000 දී සුමේරියන්වරු බර මැටි පුරවල පණිවිඩ ලියලා ප්‍රවාහනය කර තිබෙනවා. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ තමන්ගේ අදහස් ලියලා කියන විදියක් හොයාගන්න මිනිස්සු ගොඩක් පහන්සි වෙලා තියෙනවා. ලී, ලෝව, ගස්පොතු, උණපතුරු, රෙදි මෙන්න මේ වගේ විවිධ දේවල් වල ලියුවා ඒක සාර්ථක වෙලා නැහැ. පසුව ඊජිප්තු වැසියෝ නයිල් ගංගාසොබට බැරිලා පැපිරස් කියන පැලැටිය වේලලා තීරු කරලා දාත එකට තියලා බැඳලා හදාගත්ත පැපිරස් කොළවල ලියා තිබෙනවා. එතන ඉඳන් අවුරුදු 3000ක් යනකම් වෙන කිසිම ආදේශකයක් පිළිමවල යොදාගෙන නැති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව සිංහදී පමණ චීනයේ හන්නවදත් දීපයේ කෝටි කියන අධිරාජ්‍යයේ රජයේ සේවය කරපු සායිලුන් කියන පුද්ගලයා මල්තේරි ගහේ යටිපොත්තරයකින උණපතර වල කෙන්චමක වතුර හොලම් කර පසුව මිශ්‍රණයේ රෙදි ගවැල්ලකට තුනී කර වතුර බේරා වියලාගෙන තිබෙනවා. මේදී රෙදි ගවැල්ලේ ඉතිරි වී ඇත්තේ කෙටි පමණයි. මේ විදිහට ධන වූ කෙටි වියලුන් පසු යමක් ලිවිය හැකි පරින් අඩු වඩා සුදු පැහැති මත පිටක් බහුවදී නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ලෝකයේ මුල්ම කඩදාසිය බිහිවුනේ. පසු කාලීන මෝසා චීන ජාතිකයන් වෙනත් රටවල් සමග මෙම රහස බෙදා ගැනීමට කැමති නොවීමත් මේ අතර සිදු වී තිබෙනවා. මොවුන් ශතවර්ෂ ගණනාවක් රැක ප්‍රාස යුද්ධවල සහ වෙළඳාමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මැදපෙරදිගට සංක්‍රමණය වුණා. යුද්ධ සිරකරුවන් ලෙස අරාබි ආක්‍රමණයකින් විසින් අල්ලාගත් චීන වික්ෂූන් දෙපළක් සිය නිදහස පිණිස කඩදාසිය රහස ඔවුන් සමග හුවමාරු කරගත් බවක් තමයි ලී කියවල සඳහන් වී තිබෙන්නේ. නමුත් ඒ වනවිට මධ්‍යතන යුගයේ යුරෝපීය ක්‍රිස්තියානි කඩදාසි නිපදීම සඳහා ඉවතන් රෙපිකපෙළ තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 දී ක්‍රිස්තියානි යුරෝපීයයන් විසින් එවකට ඉස්ලාමීය වූ ස්පාඤ්ඤ ආක්‍රමණය කිරීමත් සමග ඔවුන් චීනයෙන් බිහි ඒ දැනුමද අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. ලෝකයේ කඩදාසි භාවිතය පසුගිය වසර 40 තුළ 400කින් ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා. ලෝකපුරා සෑම වසරකම පාවිච්චි වන කඩදාසි ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් මිලියන් 300කට අධිකයි. මේ 3 මිලියන 50ක් දෙන්නේ ඇමරිකාවේ භාවිතයට. ලෝකපුරා වඩා කරන ලබන ගස්වලින් 35ක්ම යොදාගෙන කඩදාසි නිෂ්පාදනය සඳහායි. ඊට අවුරුදු 600 වෙන කලින් කඩදාසි ප්‍රතිශක්තිකරණය කිරීම ආරම්භ. අද වෙනේට කඩදාසි 3 මිලියන 160ක් පමණ ප්‍රතිශක්තිකරණය කරනවා. අපේ ඉවසා මුද්‍රණය කරන කඩදාසි ටන් එකක් තිබෙන්නට කැපිය යුතු ගස් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය පැතිවරණ ගස් 24ක් වෙනවා. මේ ගේට්ස් කියන පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ එළීම තිබෙන ව්‍යාපාරිකයා පොජුන් සංග්‍රහවල පවසක් තිබුණේ තමන්ගේ නිවසේ කඩදාසි භාවිතය ඉතාම අවමට්ටමක පවතිනවා. නමුත් දැනට ලෝකයේ සිදුවන ව්‍යාපාර ප්‍රවෘත්ති වලින් 95%ක්ම කඩලා කරන්නේ කඩදාසි වල බැහැ වාර්තා වෙන්නේ. කොහොම වුණත් කඩදාසි භාවිතයට සාපේක්ෂව ගස්වල රෝපණය කිරීමෙන් පිළිතුරු ආකාශයක් වෙන්න කඩදාසිට ඉදිරියේදී භාවිත කිරීමට බැහැ කියනවා. මේ මානවර පාතකේ පාතක ප්‍රදේශයේ ඉතින් මේ යන්නේ ලෝකෙක දකින්නේ පාර දෙපැත්තේ වල් පිස්සුතු කරන කාන්තාවක් නෙවෙයි. ඇය කපන්නේ අලිමානා නම් වල් ශාකය. එක අතකින් ඇය පාර දෙපැත්තේ අලිමානා කැපීම නිසා පාර දෙපැත්තේ වල් ඉවත් වෙනවා. නමුත් ඇය අලිමානා කපන්නේ පාර දෙපැත්ත පිරිසිදු කිරීමේ අරමුණින්ම නොවන නිසා වේ. ඇත්තටම මේ අලිමානා වලින් කරනු ඇත්තේ මොකක්ද? මේ විදිහට කපා ගන්න අලිමානා මේ දිවසට අරගෙන යනවා. මේ දිවස තුළදී අලිමානා වලට සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඔය ඉදිරියේ රාම් තුල තියෙන්නේ. ඉතාලි ලියවෙන
අලිමානා කඩදාසි. ඉතින් මේ පාත හේවා මෙන්න රොෂාන් රත්නායක මහත්තයාගේ ටිප්ස්. පාරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාත හේවා මෙන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ සමුද්‍රි අඩු ආදායම්ලාභී සහ සමුද්‍රි ප්‍රවණ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා පාත හේවා මෙන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මැදිහත් කළ ධම්මික රත්සිරිගේ මහතාගේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් අලිමානා උපයෝගී කරගෙන අඩුවාසි නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 2021 අවුරුද්දේදී. හැබැයි 2022 වසරේ තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔස්සේ සෞභාග්‍ය කම්මාන වැඩසටහන යටතේ පළමුවෙන්ම පවුල් 59ක් මේ සඳහා තෝරගෙන අලිමානා යොදාගෙන කඩදාසි නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව පුහුණුව ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වගේ මේ වෙනකොට ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල උදවිය මේ වෙනකොට ස්වයං රැකියාවක් විදිහට අලිමානා ආශ්‍රයෙන් කඩදාසි නිෂ්පාදනය සිදු කරන එක් ස්ථානයක් තමයි මේ ස්ථානය. මේ ආකාරයට අලිමානා නිෂ්පාදනයක් සිදු කරන නිවාස තවත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට රැගෙන යන අලිමානා පිරිසිදු කරලා කොටස් වලට කපාගෙන ඒ කොටස් වලට කපාගත් අලිමාන තැබීම සිද්ධ කරලා ඒ වගේම පල්පයක් හදාගෙන ඒ පල්පය ගම් සමග මුසු කරලා මේ අලිමානා කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කඩදාසි වලින් විවිධ වූ නිෂ්පාදනයන් සිද්ධ කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ අලිමානා කඩදාසි වලින් නිර්මාණය කරපු සුබ පැතුම්පත්, එතකොට කේක් ඇසුරු සහ අනිකුත් නිෂ්පාදන. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන අලදියේ ස්වයං රැකියාලාභී මේ වෙනකොට හොඳ ආදායමකුත් ලබමින් ඉන්න බව තමයි ඔවුන් පවසන්නේ.